حضرت آدم علیہ السلام سے جو خطائے اجتہادی ہوئی وہ حکمت الہی تھی، کیونکہ آپ کو زمین پہ آنا تھا، تو وہ سارا ایک سلسلہ ہوا۔ شیطان نے آ کے قسم کھائی کہ آپ یہ کھا لیں دانا تو آپ یہ یاد نصیب ہوگی۔ آپ جانتے تھے کہ اللہ کی جھوٹی قسم کوئی نہیں کھا سکتا، حکمت الہی کے تحت آپ نے اس کو کھایا۔ مشکاہ شریف میں موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن کہا حضرت آدم سے کہ نہ آپ وہ گندم کا دانا نہ پھل آپ کھاتے درخت کا، اور نہ یہ سارے معاملات ہوتے۔ تو حضرت آدم نے کہا بھئی یہ تو اللہ کی حکمت تھی، دنیا کیسے آباد ہوتی ہے اگر میں یہ کام نہ کرتا، اور رب نے مجھے بنایا ہی دنیا کے لیے تھا۔ جب بنانا چاہا تو فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں اسے زمین کے لیے بنانے لگا ہوں۔ فرمایا مجھے تو حکمت پتا تھا، اس بات کا پتا تھا، لیکن بظاہر حضرت آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی، اجتہادی خطا جناب آدم سے بھی ہوئی، ان سے بھی خطا ہوئی، اور غلطی شیطان نے بھی کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وہ خطا تو ہم خطا کو گنتے ہی نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا نہیں ہوئی بلکہ اللہ کی حکمت پوری ہوئی۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ حکمت الہی، اللہ کی حکمت پوری ہوئی، لیکن بات سمجھنے کی ہے اور بات غور کرنے کی ہے۔ ابھی تک لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ میں کیا کالی گڈی کٹ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ شیطان نے بھی غلطی کی لیکن قیامت تک کے لیے لعنتی قرار پایا۔ بڑی غور کرنا اور بڑی احتیاط سے بات سمجھنا، غلطی شیطان نے کی، قیامت تک کے لیے لعنتی قرار پایا۔ بظاہر خطا حضرت آدم سے بھی ہوئی لیکن اللہ نے ساری انسانیت کا باپ فرما دیا، رب کریم نے نبی بنا لیا، اولی العزم پیغمبر بنایا اللہ کریم نے۔ بظاہر تو حضرت آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی، لیکن میرے بھائی جو بات سمجھنے کی اور غور کرنے کی ہے، فرق کیا ہے؟ ادھر لعنت پڑ گئی، ادھر درجہ مل گیا۔ فرق اتنا ہے کہ شیطان نے خطا کی تو اللہ نے فرمایا تو بھول گیا ہے، تو کہنے لگا ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کرنے لگا، اکڑنے لگا، ڈٹنے لگا خطا کر کے، انا خیر منہ، میں اسے بہتر ہوں، یہ لفظ کہنے لگا۔ غلطی کی، غلطی مانا نہیں، فرمایا نکل جا فخرج فإنک رجیم، تو لعنتی ہے قیامت تک کے لیے، لعنت، گناہ کر کے ڈٹ گیا ہے۔ حضرت آدم نے خطا کی بھی نہیں، حکمت الہی پوری ہوئی تو پھر بھی کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ 500 سال تک جناب آدم نے آنکھ اٹھا کے آسمان کی طرف نہیں دیکھا، فرمایا مجھے حیا آتی ہے، میں اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھا ہوں۔ 500 سال دیکھا نہیں، اور دعا کیا مانگتے؟ کہتے ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ میں اپنی جان پہ زیادتی کر بیٹھا ہوں، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے معاف نہ کیا، تو نے ہی رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ پھر تو میں بڑے نقصان والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ رب فرماتے ہیں جب اس نے کہا، جب اس نے اپنی غلطی کو مانا، آہوزاری کی، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، اللہ نے خود ہی جناب آدم کو کچھ کلمے سکھائے، فرمایا چل اس طرح کر کے مجھ سے معافی مانگ۔ جب حضرت آدم نے معافی مانگی تو اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، فرمایا میں نے معاف بھی کیا ہے اور رحمتوں کے دروازے بھی کھول دیے ہیں۔ بھائی ڈٹ گئے لوگ، غلطی کر کے لوگ ڈٹ گئے، خطا کر کے لوگ مانتے نہیں، جھوٹ بول کے نہیں مانتے، لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، خطا کر کے ڈٹے، ناز کے ساتھ بتلاتے ہیں، فخر کے ساتھ بتلاتے ہیں، اپنی خطاؤں کا لوگ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، ڈھنڈورا پیٹتے ہیں۔ یہاں اخبار میں آئے دن پڑھو، بہت بڑا بیوروکریٹ، بہت بڑا تاجر، بہت بڑا صنعتکار، ٹیکس والے پہنچ گئے، صاحب ٹیکس دیجیے، کہتا میرا تو اپنا پیسہ ہی نہیں، میں تو لمٹ کا کاروبار کرتا ہوں، بینک کے ساتھ کام کرتا ہوں، علن اعلانیہ کہہ رہا ہے میں تو وہی کام کر رہا ہوں بینک کے ساتھ، خود کہہ رہا ہے میں سود کا دھندا کرتا ہوں۔ میرے نبی کریم سید عالم علیہ السلام نے فرمایا ماں کے ساتھ زنا کرنے والا اتنا برا نہیں جتنا سود کا کاروبار کرنے والا برا ہے، اتنا
اتنا بڑا جرم اور تو اعلانیہ بیان کر رہا ہے، ڈٹ کے بات کر رہا ہے تو اعلانیہ۔ میرے نبی پاک نے فرمایا سود لینے والا، سود دینے والا، سود کا کاروبار کرنے والا، سود کی دستاویزات لکھنے والا، اس پہ گواہ بننے والا، سودی آدمی کو گھر میں پناہ دینے والا، جس کو پتا چلے یہ سودی ہے پھر بھی غصہ نہ کرنے والا، سودی کے ساتھ تعلق بنانے والا، سودی کے ساتھ راضی ہونے والا۔ فرمایا جتنے لوگ بھی ہیں ان سب پر خدا کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور محمد مصطفیٰ کی بھی لعنت ہے۔ اتنا نحوست والا کام اور ڈٹ کے تو بیان کر رہا، شرم ہی نہیں آ رہی، حیا ہی نہیں آ رہی، اتنا تو برا فیل کرتا ڈٹ کے کہتا ہے وہ تو میرا تو جناب کا پیسہ ہی اپنا نہیں، میں تو سودی ہوں۔ حیا کر۔ لوگ گناہ کرتے اور فخر بھی کرتے، زیادتی کرتے اور فخر بھی کرتے، ظلم کرتے اور فخر بھی کرتے۔ میرے رسول کائنات سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کو اتنا برا، اتنا غلیظ کہا، اتنا گندا کہا، اس کو لوگ استعمال کر رہے ہیں، اور ساتھ پھر یہ صاحب بھی ہوتے ہیں، سیٹھ بھی ہوتے ہیں، رئیس بھی ہوتے ہیں، فنکار بھی ہوتے ہیں، ساتھ یہ اس کے باوجود یہ بہت بڑے ذمہ دار بھی ہوتے ہیں۔ اتنا غلط اور غلیظ کام کرنے کے باوجود لوگ فخر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں اور یاد رکھیں اور پھر یاد رکھیں، انسان اگر کبھی ناز کرے گا تو اس وقت کرے گا جب اللہ اسے اپنی رحمت عطا فرمائے گا، اور وہ بھی شکر کے انداز میں۔ لوگ خطا کر رہے ہیں اور فخر بھی کر رہے ہیں، خطا کر رہے ہیں اور فخر بھی کر رہے ہیں۔ میرے نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے ہر بیٹے سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن ایک گناہگار بڑا ہی اچھا ہے۔ یا رسول اللہ گناہگار بھی ہے اور اچھا بھی ہے؟ فرمایا ہاں وہ گناہگار بڑا اچھا ہے، غلطی ہو گئی تو پھر ڈر گیا، پھر رونے لگا، پھر اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرنے لگا، پھر شرمندہ ہونے لگا۔ فرمایا رب کریم بھی اس کے گناہ کو فوراً ہی معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن یہاں لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، گناہ کر رہے ہیں ڈٹے ہوئے، اتنی اتنی گالیاں نکالتے، اور پھر نمازی کے نمازی، حاجی کے حاجی، صوفی کے صوفی، درویش کے درویش، اتنی بڑی، اور کاہے کا پیر ہے وہ، کاہے کا پیر ہے؟ جو گالی دیتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، وہ پیر ہے؟ جو عورتوں کے ساتھ بے حجاب گھومتا ہے وہ پیر ہے؟ جو ننگے ناچ کرتا ہے وہ پیر ہے؟ کہتے ہیں ہمارے شیخ کی تو گالیوں میں بھی فیض ہے، خلاف پیغمبر کسے رہا خوشی۔ رسول اللہ کا دروازہ چھوڑ کے جو جہاں بھی جائے گا گمراہ ہو جائے گا۔ فیض صرف وہاں ہے جو رسول اللہ کے دین کی تابعداری کر رہے ہیں۔ کس چیز کا نام، کس چیز کا نام؟ میرے نبی پاک نے فرمایا مومن کو گالی دینا فسق ہے، اعلانیہ گناہ ہے۔ سارا دن جس کی زبان پہ گند رہے گا وہاں سے فیض آئے گا؟ اتنا کچا عقیدہ نہ رکھو، ہر ملنگ کے پیچھے، ہر چور ڈاکو بدکار کے پیچھے بھاگنے لگتے ہو۔ احتیاط کا دامن تھامو۔ جس کی زبان پہ رسول اللہ کا درود ہوتا ہے وہ مرشد کامل ہوتا ہے، جو حضور کی حدیث اور قرآن کا مبلغ ہوتا ہے وہ شیخ ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہر دم والے کے پیچھے بھاگ جانا، ہر پھوک پھاکی والے کے پیچھے بھاگ جانا۔ لوگ گناہ کر رہے ہیں اور ناز بھی کر رہے ہیں، فخر کے ساتھ آ کے بتاتے ہیں وہ جی میں گیا تھا، بس حضرت جس کو گالی دیتے ہیں اس کا کام بار۔ میں نے کہا شرم کر، اٹھ کے چلا جا۔ ہم ایسی کرامت بھی سننا پسند نہیں کرتے، ہم نہیں پسند کرتے ایسی، اٹھ نکل جا۔ یہ کیسا شیخ ہے جو گالیاں دیتا ہے؟ گناہ کو لوگ باعث فخر بیان کرتے ہیں، بابا جی ہیں، حاجی صاحب ہیں، صوفی صاحب ہیں، دادا جی، اور گالی دیتے۔ کیا مطلب ہے اس بات؟ گناہ کرنا، ناز کرنا، احتیاط کا دامن تھام کے رکھیں۔ گناہ گناہ ہوتا ہے۔ لوگ سارا دن غیبتیں کرتے ہیں، نام گپ شپ کا رکھتے ہیں، سارا دن لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، اور شام کو کہتے ہیں آج، اور پھر ناز کے ساتھ، فخر کے ساتھ۔ اور پیر تویز دھاگے والے اللہ خیر کرے صبح 9 بجے تو ڈیگر تک تویز لکھ دیں۔ پیروں کا کام تو تبلیغ کرنا ہے، تعلیم دینا ہے، قرآن حدیث پڑھانا ہے۔ آپ تویز دھاگا کر رہے ہیں، کریں، ناجائز نہیں، لیکن جو لوگ لوگوں کو کمزور کرتے، جنہیں منڈیاں دا کام کرن نو دل نہیں کرتا، سارے نو کالا جادو ہو گیا۔ کام کر کوئی میرے بھائی، مہربانی کر، باہر نکل، جدوجہد کر۔ جادو کدھر سے آ گیا؟ جادو اتنا ہی فارغ ہے تیرے پاس ہی آ گیا۔ کوئی کام کرے، کوئی ہمت کرے، جدوجہد کرے۔ کمزور، ضعف اعتقادی، پیر صاحب کے پاس گئے تو پیر صاحب نے کہتے تو کسی نے کچھ کیتا ہے، اور پیر صاحب اللہ سے ڈرو، یہ بیچارہ سارا دن بدگمان رہے گا، کس کس کے بارے میں برا سوچے گا، کس شخص سے نفرت کرے گا، کیا کیا اس کے ذہن میں آئے۔ اتنا آپ نے اس کے ذہن کو بدگمان کرنا، ڈرو اللہ سے۔ مسلمان کبھی ضعف اعتقادی کا شکار نہیں ہوتا،
یہاں تک کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی مجھے بندش کر دیا کسی نے. آپ میں سے جو میری طرح کم پڑھا لکھا آدمی ہے وہ بھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائے ادھر دیکھے میری طرف. یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق میرے گھر میں بھیجا تھا, کسی نے رستے میں روک لیا؟ جلدی بتاؤ, ہو سکتا ہے؟ تو یہ بندش کیا بلا ہوتی ہے؟ بے برکتی ہو جاتی ہے, نظر لگ جاتی ہے, یہاں تک تو مسئلہ ٹھیک ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ نے بھیجا تھا اور بندے نے رستے میں. وہ کوئی خدا کا خوف کرو, کس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ مومن کی یہ بات ہوتی ہے؟ اللہ کے بندے اس طرح سوچتے. کوئی ضعف اعتقادی نہیں, کوئی کمزوری نہیں. 313 کا لشکر, 1000 سے مقابلہ, نہ زرہیں نہ تلواریں نہ گھوڑے نہ سامان زہر و ضرب. یا رسول اللہ کرنا کیا ہے؟ فرمایا رب کا نام لے کے کھڑے ہو جاؤ, اللہ فتح عطا کر دے. وہ تم نکلو میدان میں, لیکن خدا کا. کتنے بم برس گئے فلسطین پر, کیوں نہیں نکلتے؟ ایٹمی طاقتیں ہونے کے باوجود بھی لوگ تگڑا بیان بھی نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے؟ بزدل ہے. میدانوں میں ایٹمی بم سے نہیں لڑا جاتا, ایمان کی طاقت سے لڑا جاتا ہے. ترس نہیں آتا تمہیں ان بچوں پر؟ سسکتی بلکتی مخلوق پر. تو کہاں ہے اقوام متحدہ کی تنظیمیں, اور کہاں ہے وہ یورپ جو کتوں اور بلیوں کے حقوق پر تنظیمیں بناتے ہیں, جو جانوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں؟ وہ کہاں اپنے دلوں میں چھپ گئے؟ فلسطین کے ہسپتالوں پر بم برسیں تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تم سے حساب سے نماز روزے کون ہے؟ اللہ کے بندے تڑپتے رہے اور رب پوچھے گا نہیں. رسول پاک علیہ السلام نے تو فرمایا مالک قیامت کے دن کہے گا میں جو اس کی شان کے لائق ہے. اللہ فرمائے گا میں بھوکا تھا, تو نے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ میں پیاسا تھا, تو نے, یہ صحیح مسلم کی حدیث, مجھے کپڑوں کی ضرورت تھی, لایا کیوں نہیں؟ بندہ عرض کرے گا مالک تو کھانے پینے سے پہننے سے پاک ہے. اور اب فرمائے گا وہ جو تیرے پڑوس میں بندہ بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا, وہ جو پیاسا تڑپ رہا تھا تو میرا ہی تھا نا. وہ جن ہسپتالوں پہ بم برستے ہیں وہ کون ہے؟ وہ جہاں جنازے پڑھنے کو کفن میسر نہیں, وہ کون ہے؟ جب وہ پوچھیں گے بلا کے تم کو اپنے سامنے, تو کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ تم سو رہے ہو, سیاستیں کر رہے ہو, الیکشن کی باتیں کر رہے ہو, خدا سے ڈرو. کچھ کبھی کبھی جٹ بٹ رائی بن کے سوچتے ہو, کبھی کبھی مسلمان بن کے بھی تو سوچو نا. کبھی یہ بھی تو خیال کرو نا کہ ہماری ایک ذمہ داری بحیثیت مسلمان بھی بنتی ہے. میرے دوستو, اپنی مضبوط اعصاب کے ساتھ, اپنی فکری بلندیوں کے ساتھ, جولانیوں کے ساتھ, اعصاب کو طاقتور کر کے ہمارے نبی نے ہمیں اللہ کی معرفت دی ہے. مضبوط زندگی گزارو, کمزور نہ پڑو. کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, کوئی شخص تمہارا برا چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی مشیت کا تقاضا نہ ہو. کمزور پڑنا چھوڑ دے, طاقتور وقت گزارے. میں نے باتیں زیادہ نہیں کرنی, بس ختم کرنے لگا ہوں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کو حضور کے وعدوں پر اتنا یقین تھا. ایک دفعہ مولا علی شیر خدا لیل ہو گئے, مسند امام احمد بن حنبل میں موجود, سخت لیل ہو. یا تو لوگوں کو بخار پورا چڑھتا نہیں اور وسیعتیں شروع ہو جاتی, پتہ نہیں میرا کی بننا. او بھائی چھوڑ دے, کیا ہو جائے گا؟ میرے آپ کے چلے جانے سے کیا فرق پڑتا ہے دنیا میں؟ بڑے بڑے چلے گئے, کوئی فرق نہیں پڑا. اتنی زیادہ ایموشنل باتیں کرنا اور کمزور ہونا اور دوسروں کو بھی کرنا, اس کا معنی ہی کوئی نہیں. پہلے قبرستان کبھی جاتے تھے نا تو قبروں پہ لکھا ہوتا تھا پچھلی سائڈ پہ آخری آرام کا. اب کچھ عرصہ پہلے میں قبرستان گیا تو پیچھے ایک بڑا اور جملہ لکھا, قبر کی تختی پہ پیچھے لکھا تھا میں بڑا اہم تھا, یہ میرا وہم تھا. یہ وہم ہے صرف کہ میرے بغیر کام نہیں چلتا, سب کے بغیر چلتا ہے. کچھ بھی نہیں ہو, سب چلتا. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم علیل ہو گئے اور علالت اتنی زیادہ ہوئی کہ ظاہری طور پر کھڑے ہوتے نا تو جسم مبارک کامتا بظاہر دکھائی دیتا. ایک صحابی تیمارداری کو گئے, جا کے عرض کی حضور آپ تو بڑے علیل ہو گئے. اللہ تعالیٰ وہ پریشان ہو گئے تھے, صحت کی دعائیں کرنے لگے, عمر کی دعائیں کرنے لگے. تو مولا علی مسکرا پڑے, شدید بیمار ہے, مسکرائے, فرمانے لگے فکر نہ کر, مجھے کچھ بھی نہیں ہو.
कुछ भी नहीं हो। मैं कहा जनाब सेहत इतनी अलील है, फरमाया तुम्हें कहा है ना कुछ भी नहीं हो, इस बीमारी से कुछ नहीं हो। कहा क्यों? फरमाने लगे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली तुम्हारी दाढ़ी खून से रंगीन होगी, फिर तुम दुनिया से जाओगे। फरमाया मुझे समझ आ गई है कि मैं बीमारी से नहीं जाऊंगा, शहादत से जाऊंगा, क्योंकि साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान। हुजूर ने फरमाया लिहाजा ये बीमारी मेरा कुछ बिगाड़ सकती कुछ भी नहीं होगा। और मौला भी ठीक हो गए चंद दिनों के बाद। हम हर बात में कमजोर हैं, तो भाई आ जाती है, कौन नहीं बीमार आज। मैंने भी 4 गोलियां खाई है सवेरे उठते ही, थोड़ी देर के बाद फिर खाऊं। कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई चीज लोगों को लगी हुई है, किसी को कोई और किसी को। अब तो बच्चे पैदा होते हैं तो थोड़ी देर के बाद डॉक्टर टेस्ट करके कहता है फलाना फलाना मसला, अब ये लेके बैठ जाएंगे, इसको दिमाग पे सवार करेंगे। बीमार, परेशान और बूढ़ा और गरीब सिर्फ वो बंदा होता है जो यहाँ से होता है। जो यहाँ से बीमार, बूढ़ा, गरीब नहीं ना होता, वो कभी भी होता ताकतवर रहे, जिए। जितना वक्त अल्लाह ने दिया है वो मजबूत होकर गुजारे, अपने रब की मारिफत रखे। रसूल पाक अलैहिस्सलाम दाइये इल्लल्लाह, नबी पाक ने अपनी उम्मतियों को ताकतवर किया। मैं जैसे मैंने कहा था, मैं बस बात समेटने लगा हूँ, मौत का खौफ भी नहीं तारी करना। वो कोई और है, इनका ख्याल है कि मरेंगे तो मामला खत्म हो जाए। बंदा फासिक व फाजर ना हो, अल्लाह रसूल का नाफरमान ना हो, वरना ये जो कब्र है ना, कब्र अगर उसकी फर्मा बरदारी करे ना, तो ये जो कब्र है ना, ये कब्र नहीं, ये बाग है। इधर देखो मैं क्या कह रहा हूँ, बाग। पोता पोता तगड़ा बंदा हो तो बाग में घर बनाता है, कब्र बाग है। और मामूली बाग नहीं, हुजूर ने फरमाया जन्नत के बागों में से बाग। तू जरा अल्लाह रसूल के पीछे पीछे तो चल के जन्नत के बागों में से, और इतना सोना बाग है कि जिसमें पहली ज़ियारत ही मदीने वाले रसूल की नसीब हो। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज की रात है उनसे मुलाकात की रात। ये तो बड़ी खुशकिस्मती वाली रात है, ये कोई खौफ खाने वाला वक्त है। तो मौत का खौफ भी नहीं, अपनी आखिरत की फिक्र जरूर करनी है, लेकिन डर नहीं, खौफ नहीं, कमजोर नहीं पड़े। ये जो बहुत ज्यादा सहमे सहमे से लोग नजर आते हैं ना, हालात के सहमे हुए लोगों को बता दो, हालात बदल जाते हैं, एक जैसे नहीं रहे। नौजवानों से कहूँगा जिंदगी ताकतवर होके गुजारें, कभी कमजोर ना पड़े। अपनी जिंदगी में कोई ऐसा काम ना करें जिससे महसूस हो के कमजोरी है। ये जो बातें मैंने सारी अर्ज की आपको याद रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। अब तो नहीं ज्यादा परेशानी आएंगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा हल्का हल्का ऐसे ऐसे कर रहे हैं, बाकी सारे नहीं हाँ ना कर रहे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इत्मीनान कल्बी अता करेगा हम सब। औरतों की नात के बारे में कई दफ़ा दोस्तों ने सवाल पूछा है, मैंने भी कई दफ़ा ही बताया है। बात एक दफ़ा ही होती है और हमारा मामला सिर्फ बताने का है, किसी को बंदूक लेके मनाने का उन्हें मसला ही बताना है ना जी। अब जो लोग खुद से अरेंज करें, औरत की आवाज़ भी औरत है, औरत उतनी आवाज़ में नात पड़े जो औरतों के अंदर रहे, वहाँ से बाहर भाई इतनी सी बात समझ आ गई आपको बात की, उसके अंदर रहे। और बाकी मैं आप हज़रात से ये अर्ज़ करूँगा, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने घर की औरतों को बापर्दा करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। इस तरह उनके बाकी सारे मामलात और आप प्यार से कहेंगे, समझाएंगे, तो ये औरतें मुसलमान औरतें हैं, ये सैयदा आयशा की कनीज़ें हैं, ये सैयदा फातिमा की कनीज़ इंशाअल्लाह बात मानेंगी। ये हमारी अपनी बहनें बेटियां, इन्होंने कोई इनकार कर दिया। शर्त ये है कि हम कहें तो सही, हम बाकी सारा कुछ मनवा लेते हैं, खाना मेरी मर्जी का पकना चाहिए, इतने बजे मेरे कपड़े तैयार होने चाहिए। तो आप पर्दे पे भी मनाना चाहें तो मना, अम्मा भी मान जाएगी, बहनें भी मान जाएंगी, घर वाले भी मान जाएंगे। बेटियां तो प्यार ही बड़ा करती हैं बाप से, 1.25 मिनट लगता है वो सामने जन्नत है। अल्लाह ही माफ फरमाए। भाई अगर नमाज लंबी करने से अल्लाह के रसूल नाराज है, जिन्होंने जलसा इतना लंबा कर दिया, हद ही हो गई है, हद हो गई। और सब आशिक रसूल बैठे और फजर गोलमोल हो गई, अल्लाह जाने किधर गई। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंबी नमाज पढ़ाने वाले इमाम, लंबी नमाज पढ़ाने वाले इमाम पर जल और इतना सख्त जलाल फरमाया, इतना सख्त। और एक और जगह पे हुजूर ने फरमाया लानती है वो इमाम,
मलून, अपनी इस्लाह के लिए बात कर रहा हूँ, मलून है वो इमाम जो लोगों को नमाज पढ़ाता है पर उसके नमाजी उससे राजी नहीं होते। राजी क्या मतलब कि जबरदस्ती मुसल्लत हुआ है, जबरदस्ती मुसल्लत हुआ है, वो नहीं चाहते उसके पीछे नमाज पढ़ना। हाँ, अगर कोई जाती नाज की वजह से ऐसा करता है तो वो इस हदीस के जुमरे में जाती नाज है उसको कि मैं आख्या थी मेरे अब्बा जी की कब्र ते 3 कुरान कट्ठे पढ़ने नहीं तो मौलवी आया नहीं बच्चे लैके। ये जाती नाज, ये जाती नाज है। इस मसले में नहीं, कोई शरई कबाहत हो ऐसी या बदी खलाकी हो या कोई ऐसा मामला, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उस शख्स पर नाराजगी का, तीसरे नंबर पर उस इमाम पर नाराजगी का इज़हार फरमाया जो लोगों को नमाज पढ़ाए और लोग उसकी इमामत से राजी ना हो, लंबी नमाजें पढ़ाए। महबूब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज है। नंबर 4, महबूब पाक उस शख्स से नाराज होते हैं जो गलत बात करता है, जो अपनी चलाकी के तौर पे ना चले। हुजूर के पास मुकदमा आया, तिरमिज़ी में मौजूद है, 2 आदमियों का मुकदमा था। एक ने कहा जी मेरी है जमीन, दूसरे भाई ने कहा मेरी है। नबी पाक ने फरमाया हो सकता है तुम चरब जुबानी दिखाओ और फैसला अपने हक में किसी से करा लो, आज तो फैसला करा लोगे तो कयामत के दिन क्या करोगे। आंखों में आंसू आ गए, दोनों दस्तबरदार हो गए। कुछ लोग अपनी तेजी दिखाते हैं, तेजी फन का मुजाहरा करते हैं, बढ़ बढ़ के बोलते हैं, कहते हैं सामने वाला तो बेवकूफ हमारे हथे आ गया, वो मैं भी जैसे कहता हूँ वैसे ही कर लेते हैं। आज भी मैं गया था, चक्कर दे आया, 2-4 मुंह पे तारीफें की हैं, वापस आके मैंने गीबत शुरू कर दी। हजरत इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो आदमी लोगों की तारीफें मुंह पे करे, पीछे गीबत करे, अल्लाह लोगों के दिलों से उसकी मोहब्बत खींच डालता है। वो जितना मर्जी अपने आप को तेज बना के लोगों के सामने पेश करे, मुमकिन नहीं। अब लोग ना फटाफट बात कर देते हैं, कहते हैं मैं महफिल में मैं ही था और तो मैंने किसी को बोलने ही नहीं दिया, ताकत ही नहीं थी। सुने मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कितना जलाल आता है, हुजूर कितने नाराज होते हैं ऐसे लोगों से। हजरत जुबैर बिन अवाम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फूफी साथ भाई हैं, हजरत सफिया हुजूर की फूफी हैं, उनके बेटे हैं, अशरा मुबशरा से आबा में से। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के वालिद हैं, हजरत अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक जो गारे शौर में रोटी पहुंचाती थी, हजरत आयशा सिद्दीका की बड़ी बहन, उनके शौहर है हजरत जुबैर बिन अवाम। और हुजूर ने फरमाया सबका कोई ना कोई तन्हाई का दोस्त होता है, जब दिल करता है कि फलाना आए तो मैं अकेले में उसके पास बैठूं। फरमाया जब मेरा किसी के पास अकेले बैठने को दिल करे तो मैं जुबैर को बुलाया करता हूँ। इतनी मोहब्बत है नबी करीम अलैहिस्सलाम को हजरत जुबैर बिन अवाम के साथ। इनका एक पड़ोसी था, उस पड़ोसी के साथ इनकी बहस हो गई। जौहर था जो हजरत जुबैर बिन, शारहीन ने लिखा है हजरत जुबैर बिन अवाम के खेत में जौहर था, तालाब था पानी का, उस तालाब से लोग पानी लगाते थे खेतों को, था उनकी मलकियत। पहले हजरत जुबैर बिन अवाम के खेत थे, उससे आगे उस आदमी के खेत थे। अब वो आदमी कहने लगा हजरत जुबैर से कि पानी पहले मैंने लगाना है। आपने फरमाया कि तो पानी मेरा है और दूसरा पहले खेत भी मेरा है, जब मेरे खेत पानी पी लेंगे सैर हो जाएंगे तो मैं खोल दूंगा, तेरी तरफ आ जाएगा। उसने बहस की, झगड़ा किया, एक तो उसका मुकदमा नाजायज है, फिर वो झगड़ा लेके आदर रसूल पे गए। नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुरव्वत फरमाते थे, हुजूर ख्याल करते थे, हुजूर का तरीका मुबारक था जितना किसी का भला हो सके किसी से उतना करा दिया करते, जितना किसी करने वाले को तकलीफ ना उतना भला। ऐसा होता है, मुरव्वत का मुजाहरा करे लोग बिगड़ जाते हैं। आप किसी से प्यार करके तावन करते हैं, सामने वाला लालच शुरू कर देता है, वो कहता है कल भी देना है तुम्हें, अब तूने परसों भी देना है, अब फलां दिन भी देना, पीछे पड़ जाता है। मुरव्वत का लोग, गालिब ने कहा था मोहब्बत को जालिमों ने इबादत दिया करार, इन्होंने अजीब रंग इख्तियार कर लिया है। अब जब वो मुकदमा हुजूर की बारगाह में आया ना, बात की समझ तो आ रही है ना अब हज़रात, जब मुकदमा आया ना नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, हुजूर ने बात सुनी तो नबी पाक समझ गए कि जुबैर इस मामले में ठीक है, उनकी राय, उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है। आपने उस शख्स से कहा, हजरत जुबैर से फरमाया जा, जब तेरे खेत पानी पी ले ना तो फिर तूने पानी का क्या करना है, खोल दिया कर, इसके खेतों को भी लग जाए। ठीक है पहले तू ही पिला अपने खेतों को, लेकिन बाद में खोल दिया कर। उस शख्स ने फटाफट एक बात की, हुजूर की नरमी को देखा ना, मोहब्बत को देखा, प्यार को देखा, वफाशारी को देखा कि हुजूर तो जो भी आता है मीठा ही बोलते हैं, जो भी आता है हुजूर प्यार ही करते हैं। पता क्या कहा उसने, कहने लगा जुबैर आपके पुप्पो के बेटे हैं ना, माज़अल्लाह आपके फुफ्फीज़ाद है ना, इसलिए आपने हिमायत की है। फुफ्फीज़ाद है, मैं रिश्तेदार नहीं ना आपका,
मेरे रसूल पाक ने यूं नजर उठाई। हजरत जुबैर फरमाते हैं मुझे यूं लगा कि तारे गिरने लगे, मुझे यूं लगा कि जमीन फट जाएगी, मुझे यूं लगा कि अभी जल्जले आएंगे, मुझे लगा कयामत से पहले कयामत आएगी। हुजूर ने फरमाया तुझे तेरी मार होए, मैं तेरे साथ मुरब्बत करता हूं और तू क्या बोलता है? फरमाया अगर धरती पे मैं अदल नहीं करूंगा तो बता फिर दूसरा करेगा कौन? अगर मैं इंसाफ नहीं करूंगा तो कौन करेगा? इस तरह की बात करता तू? जब हुजूर ने जलाल फरमाया तो कदमों से लग गया। हुजूर गलती हो गई। हजरत जुबैर फरमाते कुर्बान जाऊं महबूबा तेरी शान पे, अभी जलाल के दारे बह रहे थे जलाल के दरिया, और जरा वो कदमों से लगा तो आमना के मासूम लाल ने उठा के सीने से लगा दिया। फरमाया मैं समझाता हूं और तुम क्या करते हो जवाब में? जब कोई गलत बात करता हम पता क्या करते हैं, हम झूठ बोलते हैं, गलतियां करते हैं। अगर हमारे बेटे में गलती हो तो मानने को तैयार नहीं, बड़ी पंचायत में हम कहते हैं ये तो दूध का धुला हुआ है, ये खता कर ही नहीं सकता माज़अल्लाह। अगर बेटी हमारी हो और उसके ससुराल से कोई पैगाम आ जाए तो सवाल है हम मान जाए। झूठ बोलते हैं, गलत हत्ता के जातियात पर उतर कर लोग इल्जाम तराशी करते हैं, निजी जिंदगी पर लोग इतराज करते हैं, नीचे उतर आते हैं, गिर कर बात करते हैं। और मेरे भाई, मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जलाल किया उस शख्स पर, इज़हारे नाराजगी फरमाया उस शख्स पर जो गलत बात करता है, जो गलत जगह पर गुफ्तगू करता है, उस पर जलाल फरमाया। महबूब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझना चाहिए कि ऐसे लोगों से हुजूर नाराज होते हैं जो जलाल करता है, जो गलत बात करता है। मेरे हबीब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदूदुल्लाह के मामले में आपने बात कान खोल के सुननी और खास तवज्जो करनी है मेरी बात पर। एक मामला है हुदूदुल्लाह का। अल्लाह के महबूब ना बाइख्तियार है। कुरान कहता है युहल्ली लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। महबूब अगर चाहें तो कुछ चीजें हलाल कर दे और चाहें तो गंदी चीजें हराम कर दे, बाइख्तियार है। और उस इख्तियार को हुजूर सैयद आलम ने इस्तेमाल भी फरमाया। युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस को हुजूर ने इख्तियार भी फरमाया। एक सहाबी आए, बुखारी में मौजूद है, ने आके अर्ज की हुजूर रोजा टूट गया है, रखा था या रसूलल्लाह मैं निभा नहीं सका, टूट गया है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जा 3 रोजे कफारे में रख। उसने कहा उधर एक नहीं पूरा हो सका मुझसे। नबी पाक ने फरमाया जा 60 मिस्कीनों को खाना खिला। उसने कहा हुजूर कई दिनों से खुद नहीं पेट भर के खाया। अब मेरे पास तो आता 2 बातें पूछता, तीसरी में कहता यार हाली कोई नहीं, तो अजीब बात कर रहा है, मैं तो नाके लो इधर से बात पढ़ी और इधर बयान कर दी, मैं कुछ शारे थोड़ा माज़अल्लाह ताला। नबी करीम बाइख्तियार है, शारे हैं दीन के मामले में, तशरीह करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। हुजूर अगर चाहे तो किसी बुरी चीज को हराम कर दे, चाहे तो किसी अच्छी चीज को हलाल कर दे, अल्लाह ने इख्तियार दिया है। कहने लगा यार रसूलल्लाह मैं नहीं रख सकता। फरमाया चल इस तरह का 60 मिस्कीनों को हुजूर नहीं खिला सकता। फरमाया चल 3 को खिला दे। कहने लगा हुजूर सवेर से मैंने खुद कोई नहीं खाया, मेरे बच्चों ने कोई नहीं खाया। थोड़ी देर गुजरी तो एक टोकरा खजूरों का आ गया। हुजूर बाइख्तियार है, टोकरा आया खजूरों का। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये खजूरें ले जा और मदीने में जो गरीब है उसको दे दे, तेरे रोजे टूटने का कफारा अदा हो जाएगा। कहने लगा यार रसूलल्लाह मदीने में सबसे गरीब मैं ही हूँ। तो हुजूर ने फरमाया रोजा तूने तोड़ा है, खजूरें मैं दे देता हूँ, जा घर जाके बच्चों के बीच बैठ के खा ले, तेरे रोजे का कफारा हो जाए। ये इख्तियार है मेरे नबी पाक का, ये मेरे रसूल पाक का। आला हज़रत फरमाते हैं वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब, वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में मौजूद है। एक शख्स ने कहा हुजूर मैं 2 नमाजें पढ़ूंगा या एक रवायत में 3 पढ़ूंगा। तो हुजूर ने फरमाया तू कलमा पढ़, मैं तुझे 2 की माफी देता हूँ। वो अलग बात है कि बाद में उसने तहज्जुद भी पढ़ी, इशराक और चाश्त भी पढ़ी, लेकिन हुजूर बाइख्तियार है मेरे नबी पाक, रसूल पाक बाइख्तियार है नबी करीम अलैहिस्सलाम। लेकिन हुदूदुल्लाह का जब मामला होता, हुदूदुल्लाह का मामला, एक दफा तो ऐसा हुआ कि एक जंग के मौके पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक औरत, नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल फरमाते बाइख्तियार है, चाहते तो किसी चीज की तब्दीली कर देते। और जो सिफारिश करने आए वो भी हजरत उसामा बिन ज़ैद है। एक हद के उसामा बिन ज़ैद कौन है?
इतने महबूब है मेरे नबी पाक को कि जब मक्का फतह हुआ तो हुजूर ने इमाम हसन और हुसैन को घोड़े की पुश्त पे बिठाया और उसामा बिन ज़ैद को गोद में बिठाया। जब माल गनीमत तकसीम होता था तो हजरत उमर फारूक जनाब उसामा बिन ज़ैद को 500 दिनार ज्यादा देते थे। लोग कहते क्यों देते हो? पर मैं इसलिए कि नबी पाक इससे बड़ा प्यार करते हैं। जिस दिन महबूब का विशाल हुआ जनाब उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुसलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ लश्कर का सिपा सालार बना के नबी पाक ने भेजा। वो सिपा सालार थे हजरत उमर फारूक और मौला अली जैसे लोग उसमें बतौर सिपाही शामिल। गुलाम के बेटे से इतना प्यार, और इस धरती ने वो नजारा भी देखा जब हुजूर हज के मौके पर अरफात से मुजदलफा के लिए निकले। हुजूर ने फरमाया ठहर जाओ, एक बंदा रह गया है, वो आएगा तो मुजदलफा जाएंगे। तो कुछ नौ मुस्लिम सहाबा थे, वो कहने लगे हमने सोचा किसी कबीले के सरदार की बात हो रही है। लेकिन थोड़ी देर गुजरी तो काले रंग और मोटी नाक वाले उसामा बिन ज़ैद आ गए। मेरे महबूब ने फरमाया ये मेरा गुलाम ज़्यादा है, पीछे रह गया, जब तक ये ना आता काफिला ना चलता। एक तरफ मोहब्बत का ये हाल, और दूसरी जानब फतह मक्का के मौके पर कुरैश की एक बीबी ने चोरी कर ली। मुकदमा दायर हुआ, तफ्तीश के बाद जुर्म साबित हो गया। नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसका हाथ काटा जाएगा। वो लोग हजरत उसामा बिन ज़ैद के पास आए और बड़ी हिकमतें बयान की, बड़े दलाइल दिए, बहुत सारी बातें समझाई। कहने लगे अभी नया नया कलमा पड़ा है, जरा दीन में आ जाएंगे, थोड़े से समझ जाएंगे, फिर हद कायम होगी तो भागेंगे नहीं। जरा उन्हें आ लेने दो, समझ लेने दो। नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम से कहिए थोड़ी सी हुजूर रियायत कर दे, जरा करीब आएंगे तो हद जारी हो जाएगी। हजरत उसामा बिन ज़ैद तैयार हो गए। उन्हें पता था कि हुजूर मेरी बात कभी लौटाया नहीं करते। जनाब उसामा कहते मैं हुजूर के करीब आके बैठा, और मैंने बैठा ना जब हुजूर की बात तो बात कोई नहीं की। सरकार ने रुख फेरा, कैसे आए हो? अर्ज किया या रसूल अल्लाह। सब कहिएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने अर्ज की हुजूर एक छोटी सी बात करनी थी। तो हुजूर ने फरमाया करो। या रसूल अल्लाह बात जरा मुश्किल है। फरमाया तू कर तो सही। हुजूर वो छोटी सी सिफारिश फरमाया बोल बात कर उसामा, तेरी बात कौन लौटाता है? जनाब उसामा बिन ज़ैद कहते हैं मैंने कहा हुजूर वो कुरैश की बीबी जिस पर चोरी साबित हो गई है, अगर उसे थोड़ी रियायत मिल जाए तो उसका काफिला नया नया आया है, कबीला नया नया इस्लाम कबूल किया, हुजूर थोड़ी रियायत मिल जाए तो चलो पुख्तगी के बाद जैसे आप चाहेंगे। मेरे महबूब ने रुख फेरा तो जनाब उसामा बिन ज़ैद कहते हैं मेरा वजूद थर थर कांपने लगा, बस गजब से उनके खुदा बचाए। फरमाते हैं मैं कांपने लगा। नबी पाक ने फरमाया उसामा मुझे तू बड़ा प्यारा है, बड़ा अजीज है, पर मैं रब करीम की हुदूद के मामले में किसी की परवाह नहीं करता। जहां दिल का हुदूदुल्लाह ये अल्लाह की हदें हैं, इस मामले में मैं किसी शख्स की रियायत नहीं करता। फरमाया तुमसे पहली कौमें तबाही इसलिए हुई कि गरीब जुर्म करते थे तो सजा मिलती थी, अमीर जुर्म करते थे तो छोड़ दिए जाते थे। फरमाया खबरदार तुमने जुर्रत कैसे की इस मामले में सिफारिश करने की? उसामा कहते मैं हाँफता कांपता लरसता मस्जिद से चला गया। सुबह की बात थी, जुमे का खुतबा शुरू हुआ, मदीने वाले महबूब मिंबर पे बैठे। जनाब उसामा फरमाते हैं मेरा वजूद थर थर कांप रहा था। मेरे महबूब के जुमले, हुजूर ने बात कहां से शुरू की? फरमाते हम सब जानते थे कि नबी पाक को सबसे ज्यादा मोहब्बत हजरत जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा के साथ है, सबसे ज्यादा प्यार उनसे करते। जितनी दफा जनाब फातिमा आती खड़े होकर इस्तकबाल होता और फरमाया फातिमा तो बिदात मिन्नी, ये तो मेरे वजूद का हिस्सा है, ये तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। फरमाते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जुमले क्या इरशाद फरमाए? फरमाया लोगों को क्या हो गया, अल्लाह की हद के मामले में सिफारिश करते हैं। फरमाया मुझे कसम है अल्लाह की इज्जत की, अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसका हाथ काट डालता। फातिमा बिनते मोहम्मद को भी सजा होती। भैया लफ्ज क्या है? महबूब ने फरमाया मैं अपनी मोहब्बत पर पैर रखता, मोहब्बत कुचल डालता, लेकिन अल्लाह के दीन को नाफिज करता। मैं फातिमा के साथ, बात को समझ रहे आप हज़रात? मेरा जुमला आपने समझा नहीं। फरमाया मैं अपनी मोहब्बत को कुचल डालता, अपनी मोहब्बत को, बोलिए अपनी मोहब्बत को गोया कुचल डालता, और अल्लाह के दीन को, मैं दीन के मामले में किसी की रियायत, यहाँ तो पीर साहब कहते हैं तबलीग की तो बिगड़ जाएंगे,
ان کو کہہ دیا دین پہ عمل کرو تو یہ آئیں گے نہیں. کہتے میں تینوں خواب دیکھی سی راتی تو مینوں نظر آیا سا, بابا فرید صاحب بھی تینوں یاد کر رہے تھے میری خواب. اس کو چڑھایا جاتا ہے, پڑھایا جاتا ہے, لیکن اس کو ڈانٹا نہیں جاتا شرعی معاملہ. یہ کہتے ہیں ہمارا خیال رکھتا ہے نا, اتنا ہی کافی, دین کا رکھے چاہے نہ رکھے. میرے عزیز, میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حدود اللہ کے معاملے میں سخت حکم دیا. یہاں لوگ کہتے ہیں میرا پتر نہیں مانتا, وہ کہتا ہے ساری رات ناچ گانا کرنا ہے. نہیں جی, منڈا نہیں مانتا. محبت دیکھنی ہے کہ دین دیکھنا ہے؟ نہ بولو لیکن بات تو سچی ہے نا, بولے نہ بے شک آپ حضرات, لیکن بات تو سچ. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے, میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے. خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے. غلام زغارا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوگا. چلو جنہیں بولو انہیں تو دیکھو گے نا انشاءاللہ تعالی. باقی بھی عمر دیکھ کے ہی صحیح انشاءاللہ تعالی. بیٹے کی بات ماننی چاہیے کہ نبی پاک کی؟ باپ کی بات ماننی ہے کہ نبی پاک کی؟ بھائی کی بات ماننی ہے کہ نبی پاک کی؟ کہتے ہیں جی وہ فلاں نہیں مانتا. کیا مطلب ہے تیرا؟ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ تجھ سے تو بڑا پیار ہے نا, لیکن فاطمہ سے مجھے سب سے زیادہ پیار ہے. اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں پیار نہ دیکھتا, میں رب کا دین دیکھتا. میں حدود اللہ نافذ کرتا, حدود اللہ. نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آتا تھا جب کوئی اللہ کی حد توڑتا تھا. نبی رحمت علیہ, اصل بات کیا تھی؟ بڑی محنت سے حضور نے دین سجایا, بڑی محنت سے. ہم لوگ کہتے ہیں نا میرا خون پسینہ شامل ہے, اور میرے بھائی اس دین کی بنیادوں میں میرے رسول کا خون پسینہ شامل ہے. صحابہ کہتے ہیں جب مسجد نبوی بنائی تو حضور جب اینٹیں اٹھاتے تھے تو پسینہ بہہ کے اینٹوں پہ گرتا تھا. اسی لیے تو آج تک وہاں سے خوشبو آتی ہے, اس لیے تو آج تک وہاں سے خوشبو آتی ہے. حضور کا پسینہ گرتا تھا. اور احد میں میرے رسول پاک نے جو اپنے خون کو اپنے ہاتھوں پہ رکھ لیا اور کہا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, یہ مجھے جانتے نہیں, انہیں ہدایت کا نور عطا فرما. اور میرے بھائی خون پسینہ حضور نے دین سینچا, سوارا, اپنی اولاد کی قربانی دی. جس مکان کو تو نے اپنے ہاتھ سے ٹائلیں لگائی ہو, تیرا اپنا بیٹا بھی وہ ٹائل توڑ دے تو تھپڑ مارتا ہے. وہ تجھے پتا نہیں میں نے پردیس کاٹ کاٹ کے بنایا ہے اور تو توڑ رہا ہے. معمولی سمجھتے ہو دین کی دھجیاں بکھیرنا؟ جب تو دین کی نافرمانی کرتا ہے تو مدینے والے رسول کا دل دکھ جاتا ہے. گویا حضور فرماتے کیا کر رہے ہو, میں نے بڑی مشقت سے تمہیں دین دیا ہے, میں نے خون پسینہ لگا کے تم تک پہنچایا تھا, تم نے ایک رات میں اڑا کے رکھ دیا, تم نے چند منٹوں میں تباہی لگا دی سارے دین کی, ساری شریعت کی دھجیاں بکھیر دی. اور میرے بھائی, میرے حبیب کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جلال کرتے اس لیے کہ محبت سے دین سینچا تھا, سوارا تھا. خیال کریں, غور کریں, میرے محبوب کریم محبوب پاک علیہ السلام کن باتوں میں جلال فرماتے, امتیوں سے ناراض ہو جاتے. حضرت عمر کی شان سے تو کوئی انکار نہیں نہ کر سکتا. میرے محبوب نے خود فرمایا ہے, فرمایا میرا عمر جس گلی سے گزرے شیطان راستہ ہی بدل جاتا ہے. اور نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث یوں بھی ہے, فرمایا جب تک عمر دنیا میں رہے گا جہنم کو تالا لگا رہے گا. یہ لوگوں کو گناہ ہی نہیں کرنے دے گا تو لوگ دوزخ میں جائیں گے کیسے؟ یہ تالا لگا دے گا دوزخ کو. اتنا عظیم شخص جناب عمر کہتے ہیں مجھ سے بھی حضور ایک دن ناراض ہو, غضب سے ان کے خدا بچائے, غضب سے ان کے خدا بچائے. جلال باری عتاب میں مجھ سے بھی ناراض ہو گئے, اور گرا جو نگاہ سے ان کی وہ سنبھل نہیں سکتا. حضرت عمر فرماتے کئی مہینوں حضور کی ان جملوں کی, اس ناراضگی کی ٹیسیں میرے سینے میں اٹھتی رہیں, اور آج بھی جب خیال آتا ہے تو میں
اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جاتا ہوں کہ اللہ وہ میری بڑی خطا تھی. سنو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا عمر ہوا کیا؟ تو فرمانے لگے مجھے پتا چلا کہ تورات انجیل اور زبور بھی اللہ کی کتابیں ہیں، تو میں کہیں سے تورات اٹھا لایا اور مسجد نبوی میں نے بیٹھ کے پڑھنی شروع کر دی. فرمانے لگے مدینے کے محبوب تشریف لائے. حضور نے میری طرف دیکھا اور حضور تورات کو بھانپ گئے، دیکھ گئے کہ تورات ہے. نبی پاک نے فرمایا کیا پڑھ رہے ہو؟ عرض کی حضور تورات پڑھ رہا ہوں. تو فرماتے ہیں حضرت عمر یہ لفظ میرے منہ سے نکلے تو میں نے حضور کے چہرے کا رنگ بدلتے دیکھا. بس غضب سے ان کے خدا بچا. میں نے رنگ بدلتے دیکھا، چہرہ انور پہ جلال دیکھا، اور حضور نے فرمایا عمر جو دین میں نے تمہیں دیا ہے وہ مکمل نہیں، جو پیغام میں نے تم تک پہنچایا ہے وہ کامل نہیں، جو شریعت میں لے کے آیا وہ اکمل نہیں. ایک در پڑھیے، ایک نو منیے، ایک دے ہو کے مریے. فرمایا وہ مکمل اور کامل نہیں، کامل نہیں. حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا تو تورات پڑھ رہا ہے. اور پھر حضور نے اگلے لفظ ادا فرمائے، فرمایا قسم مجھے اللہ کی عزت کی اگر آج موسیٰ حیا